ہن میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دیاں گا مناظر اسلام مسلک حقہ دے عظیم ترجمان محقق اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، وہ انشاءاللہ اپنے انداز اندر مفصل خطاب ارشاد فرمان گے انشاءاللہ۔ ذرا بیداری دا ثبوت دیو خان، نعرہ تکبیر۔ یار ماڑے بڑے تسی جے اگاں نو ہو جاؤ تو جڑے ساتھی باہر پیچھے پریشان ہو رہے ہیں چلو اندر آ جان گے۔ سارے ساتھیاں دی خواہش بھی چیمہ صاحب اسی قریب بہ کے سننا، تسی رستہ یا دے دیو یا اگے ہو جو، ویسے بہتر رہے گا۔ ساتھی اگے ایس سائڈ تے آ جاؤ، ادھر اگلی سائڈ تے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اور جڑے ساتھی باہر برآمدے چ بیٹھے نے وہ اٹھ کے ادھر اندر آ جاؤ، اتھے آ جاؤ، جزاک اللہ یار، اگے آ جاؤ۔ جنہوں نبی پاک نال پیار ہے وہ ذرا قریب ہو جاؤ تے ساتھی اتھے آ جاؤ۔ اج ویکھ لینے کنوں نبی پاک نال پیار، باہر پھر ساتھی پریشان ہوندے رہو۔ ہاں جی ہاں جی، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ مومنہ دا دوست، مومنہ دا ولی۔ معزز سامعین حضرات، بڑی دیر تو بعد چالاں دے اندر حاضری دا موقع ملے ہے۔ مولانا ابو بکر صدیق صاحب، انہاں دے والد گرامی مولانا محمد عباس ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ، میری انہاں نال برادرانہ بڑی محبت، بڑا پیار سی۔ بھائیاں دی طرح مینوں جدوں انہاں دا فون گیا، یقین جانیے دل کھل گیا خوشی نال۔ جدوں انہاں نے دسیا میں کلا نہیں، اسی دو بھائی دین پڑھ گئے ہیں۔ اللہ میرے بھائی مولانا محمد عباس ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے انہاں نو صدقہ جاریہ بنائے، اور میرے مالک تو ساری قدرت رکھنا ہے، ساڑیاں اولاداں نو بھی اپنے دین واسطے قبول کر لے۔ وہ جس فیلڈ اندر نے، اگر کوئی دنیاوی علم دی فیلڈ اندر ہے، کسی کاروباری فیلڈ اندر ہے، زمینداری دے شعبے اندر ہے، دنیا دے نال نال اللہ انہوں نے اپنے دین واسطے بھی قبول کر لے۔ اسلام ایک گلدستہ ہے، اسلام نو مدرسین دی بھی ضرورت ہے، جڑے مدرسیاں بہ کے پڑھان۔
اسلام نو مصنفین دی بھی ضرورت ہے جڑے کتاباں لکھن، اسلام نو مبلغین دی بھی ضرورت ہے جڑے کریا کریا بستی بستی صبح و شام، شام و سحر، لیل و نہار دے طویل قریب دے مشقتاں والے صعوبتاں والے سفر کر کے اللہ دا دین لوگاں دیاں گودیاں دی زینت بنان۔ اسلام نو ضرورت ہے پیسے والے دوستاں دی پیسہ خرچ کرن، اسلام نو ضرورت ہے بالکل جڑے فارغ نے، پیسہ بھی نہیں علم بھی نہیں، وہ ٹائم دین کدی مسجد دی صفائی کرن، پانی دا انتظام کرن، پروگرام آ گیا اشتہارات لگان۔ اسلام واسطے کوئی بھی بیکار نہیں، کرنا چاہے اسلام دے کول بڑے ہی رستے نے۔ پھر دعا کرنے ہاں سانو ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین واسطے قبول کر لے۔ پیارے دوستو، میرے دل اندر بھی خواہش ہے، یقیناً تواڈے دل اندر بھی خواہش ہوئے گی کہ اللہ کرے اللہ سانو اپنا دوست بنا لوے، اور ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، دعا کرو اللہ کسی دی دعا رد نہیں کردا، لیکن دعا کرو جدے تسی اہل ہو۔ میں ہوں نہ سیاسی جماعت دا لیڈر ہاں، نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ میری کوئی سیٹاں نے۔ میں کہاں یا اللہ دن چڑھتے نے وزیر اعظم بڑھا، دن چڑھتے نے وزیر اعظم بڑھا، او بھائی یہ دعا میری فضول ہے، نہ میں وہ لین تے چلے ہاں، نہ میرے وہ دعا دے میں لائق ہاں۔ ایسی دعا کریں کیوں جڑی بے مقصد ہے؟ لیکن دعا جڑی ہے نا، اللہ تو مینوں اپنا دوست بنا، تساں بھی کرنی، اللہ مینوں اپنا دوست بنا، اپنے پسندیدہ بندیاں میں شامل کر۔ اے دعا دے اسی لائق ہاں، اے دعا دے اسی لائق ہاں، دعا کر سکتے ہاں، ساڈے واسطے جائز ہے، بلکہ کریے۔ کیوں؟ ولایت ولی اللہ، اللہ دا دوست، ولایت ایک منصب ہے اور بڑا مقدس منصب ہے، اور یہ منصب وہبی نہیں کسبی ہے۔ وہبی منصب ہے نبوت، وہ محنت کیتیاں نہیں ملدا، اللہ نے اپنے بندیاں چو جنہاں نو چاہیا نبوت دے منصب تے فائز کر کے نبی بنایا۔ لیکن ولایت ایک کسبی منصب ہے، کسب آندے نے کمائی نو، جیڑا بھی کمائی کرے گا وہ ولایت دے منصب تے آ سکتا ہے۔ ولایت کسی برادری نال خاص نہیں، ولایت کسی خاندان دے نال خاص نہیں۔ ولایت جویں عام مشہور ہو گیا نا، ولی ہوندا ہی سیداں چوں ہے، جڑا سید نہیں وہ ولی نہیں۔ یہ تاثر غیر شرعی ہے۔ پہلی گل ہے کہ ولایت دا یہ تے دین اسلام دے آن تو بھی پہلا دا سلسلہ منصب جاری ہے۔ دین اسلام آیا، دین اسلام نے ولایت دیاں کوئی شرطاں اصول بیان کیتے، او دے واسطے کسی خاندان نو خاص نہیں کیتا۔ اگر کہیے سید ہی ہے
تے سید برادری عرب دے اندر تے ہے ہی نہیں، نہ نبی علیہ السلام دے زمانے چ نہ صحابہ دے زمانے چ سید برادری نہیں، سید اعزاز ہے۔ اے لفظ پھر غور کریا، سید عرب اندر زمانہ نبوی اندر صحابہ دے دور اندر برادری نہیں، سید ایک اعزاز ہے۔ کنوں ملتا ہے؟ ھذا ابنی سید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سیدہ فاطمہ دے بیٹے حضرت علی دے جگر گوشہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسہ رسول حضرت حسن نبی پاک دے پہلو دے اندر ممبر تے بیٹھے نے، فرمایا ھذا ابنی سید، آ میرا بیٹا سید ہے، آ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ ان یصلح صلح کرا دے وے بینا فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بچے سید دے ذریعے دو مسلمانہ دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کرا دے وے۔ نبی پاک علیہ السلام دی پشین گوئی ثابت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد حضرت امام حسن دی بیعت ہوئی، حضرت امام حسن خلیفہ مقرر ہوئے، حالات تو ہی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے توجہ کرے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تو حضرت عثمان دے دور تو شام دے گورنر نے حضرت علی دے نال انہاں دا اختلاف سیاسی نہیں، کرسی دا اختلاف نہیں۔ میر معاویہ نے ایک دن بھی کسی مقام تے اے نہیں کیا علی جی میں تھوڑی خلافت نہیں ماندا، میں تھوڑے مقابلے اندر آپ خلیفہ بن گیا، نہیں وہ تے گورنری سن مشام دے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی دی خلافت دی بغاوت نہیں کی تھی، باغی نہیں بغاوت نہیں کی تھی، صرف ایکو مطالبہ سی حضرت عثمان بن عفان نو جنہ لوکاں نے مظلومانہ طور تے شہید کیتا انہاں قاتلاں نو پھڑو، بس اینا مطالبہ سی۔ اختلاف ودہ گیا، جڑے وچ کوئی منافق لوگ سن باغی جنہاں نے حضرت عثمان دی خلافت دی بغاوت کی تھی سی، وہی حضرت تمار دے قاتل نے باغی، یقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہی باغی نے، نہ حضرت علی دا گروہ باغی نہ امیر معاویہ دا گروہ باغی۔ حضرات اور باترہ توجہ فرما دے رہا دے، اختلاف ودہ گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن جاندے نے، ویکھ دے نے کہ مسلمانہ دی سلطنت دو تڑیاں دی اندر تقسیم ہے۔ انہاں نے امیر معاویہ نو پیغام کل دیتا ہے، حضرت جی میں صلح چاہنا وا، تسی بزرگ بندے ہو، میں تواڈے ہاتھ دے اُتے دستبردار ہو جانا وا، تسی مسلمہ ساری سلطنت اسلامیہ دے متفقہ امیر بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ۔ ہن بات توجہ
توجہ فرما دے نایا جے اللہ پاک دی سونے پیغمبر دی پشین کوئی ثابت ہو گئی ہے حضرت حسن بن گئے نے سید اور حضرت حسن دی برادری سید نہیں بنی انہاں دی برادری سید نہیں بنی برادری ذات نہیں بنی بلکہ سید انہوں اعزاز ملے ہے انہوں نے مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی صلح کرا دیتی ہے جیڑا مسلمانہ دیاں لڑیاں جماعتاں گروپاں گروہاں دی اندر صلح کرائے انہوں کہندے نے سید پاویں او کمیاراں دا پتر ہووے کو گل دی سمجھ آ رہی جی کہ نہیں سید کنوں کہتے پاویں او لوہاراں ترخانہ موچیاں نائیاں تیلیاں دا وہ یہی برادریاں نا جنہاں نو کئی وڈیاں برادریاں حقیر سمجھ دیاں نے حالہ برادریاں اللہ نے پہچان بڑھائیاں نے برادریاں دی ویلیو نہیں ویلیو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دل کرے تے کسے وڈے جٹ چودھری تو اللہ دے ہاں رتبہ کے جلائے دے پتر داؤ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزت تقوی دی سید دسیا ہے ہاں اگر یہ مسئلہ ساڑھے عجم دے اندر عجم عرب تو علاوہ عجم دے اندر اگر کسی نے اپنی برادری سید بنا لی کسی وڈیاں نے جٹ بنا لی راجپوت ایک کدو باب آدم تو ساریاں برادریاں ٹردیاں آ رہی نے آخر بات ہی بنیاں نے نا جی میں اے برادریاں بن گئیاں سید بھی برادری بن گئی کوئی اختلاف نہیں سانو ہاں اگلی کر رہی لیکن آ جڑا دعویٰ کرنا کہ ولی ہندہ ہی سیدہ چوئے اے دعویٰ 100% غلط ولایت ایک منصب کسبی کوئی بھی کمائی کرے وہ ولی بن سکتا ہے کسے برادری دا بھی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنن ابی داود دی حدیث دا نمبر 42 42 اچھا 42 کوئی تے سمجھ آئے گی نا تو انہوں اللہ اکبر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا لوگو ایک فتنہ تو سرا ہوئے گا چھپیا ہویا فتنہ تو سرا ہوئے گا میرے پیغمبر فرما دے نے فتنہ تو سرا کتھو ظاہر ہوئے گا فرمایا میں ایک بندہ ہوئے گا جیڑا ساڑھے آلے بیت چو ہوئے گا ساڑھی لڑی چو ہوئے گا اپنے آپ نو دعویٰ بھی کرے گا کہ میں آلے رسول میں آلے نبیاں فرمایا خبردار او آلے نبی نہیں او آلے رسول نہیں ہے بھی ساڑھے خاندان چوئے ہے بھی ساڑھی لڑی چوئے لیکن وہ ساڑھے آلے بیت دی اندر شامل نہیں کیوں فرمایا ساڑھی آلے بیت اونے جڑے متقی لوکی نے جڑے اللہ تو ڈرن والے پرہیزگاری کرن والے نے اور میرے پیغمبر نے ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے ہوئے گا بھی میرے پیغمبر دی اولاد دی لڑی دے وچوں ہوئے گا اسے خاندان دے وچوں ہوئے گا لیکن میرے پیغمبر نے انہوں اپنے آلے بیت وے شامل نہیں کیتا آلے رسول وے شامل نہیں کیتا کیوں فرمایا او دے پیرا تھلیوں فتنہ تو سرا اٹھے گا فتنے بعد بندہ ہوئے گا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے اگر معزز ہستیاں دی نسل نو سید کہنے پھر حضرت نوح پیغمبر سید نے حضرت نوح پیغمبر سید انہاں دا پتر دریا دے پانی آگے اللہ پاک دا عذاب آیا حضرت نوح اپنے مومن ساتھیاں نو لے کے کشتی میں سوار ہو گئے نے ویکھیا بیٹا جڑا پہاڑی تے چڑھدا جاندا ہے یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین
اے میرے بیٹا آجا ساڑھے نہ کشتی تے سوار ہو جا، اے نہ کافران دا ساتھی نہ بن۔ ابا بیٹا کی کہندا ہے ابا جی میں تواڈے نہ سوار نہیں ہونا، مینوں پہاڑ دی چوٹی بچا لوے گی۔ حضرت نوح پیغمبر فرماندے نے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اے پترا پلیکھے چ نہ رہی، آج کوئی کسے نو اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکے گا، صرف وہ بچے گا جدے تے اللہ پاک دا رحم ہویا، جنہ تے اللہ دا رحم ہے وہ میرے کشتی دے اندر سوار نے۔ آخر کر ایک چھل آئی ہے پانی دی، ویکھ دیاں فحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ویکھ دیاں حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا غرق ہو گیا پانی اندر۔ حضرت نے سوال کیتا جدو غرق ہون لگا ہے اللہ تیرا وعدہ سی تینوں تے تیرے اہل نو بچاواں گا۔ اللہ پاک فرما دے نے فرمایا میرے نوے دے بارے سوال نہ کری، انہو لیس من اہلک، ہے تیرا تخم ہے تیری اولاد ہے تیری نسل ہے، لیکن جدے عمل تیرے والے نہیں او تیرے اہل وچوں نہیں سمجھ آئی۔ تخم تیرا ہے میرے نو، تخم تیرا ہے، نسل تیری ہے، پتر تیرا ہے، پر ایدہ عقیدہ ایدہ عمل انہو عمل غیر صالح، ایدے عمل چنگے نہیں، عقیدہ چنگا نہیں، اے تیرے اہل بیت میں شامل نہیں، اے آل نبی نہیں، آل رسول نہیں۔ ایتھے کی تصور دیتا جاندہ ہے او بادشاہ سید ہے، سید ستا بھی سید ہے، سید جاگدہ بھی سید ہے، تے جٹ تے راجپوت تے رائی اے جنیاں برادریاں ستے بدل جاندے نے، یہ کڑا جواب سوال ہے؟ سارے ستے ہوئی نے، جاگدے بھی ہوئی نے؟ نہیں جی نہیں، یہ دا مطلب ہے جو مرضی کرے او بادشاہ نو پکڑ ہی نہیں۔ اے تصور بالکل غیر شرعی۔ نبی پاک فرماندے نے میری آن چو ہوئے گا، میرے خاندان چو ہوئے گا، فتنہ دے پیرا تھلے اٹھے گا خفیہ، فتنہ تو سرا، فتنے باز ہوئے گا، وہ ساڑھے آلے بیچ نہیں، کیونکہ ساڑھے آلے بیت متقین ہیں، پاہمیں اس لڑی چو ہون متقین ہیں، غیر لڑی چو ہون متقین ہیں، تے جو اس لڑی چو آن والا غیر عقیدہ بد عمل ان آل رسول آل نبی نہیں۔ کئی جگہ دے ایمی پریشر پہ پان گے، اسی سید ہونے ہاں، داڑی منی ہے اسی سید ہونے ہاں، شرک رج کے وے اسی سید ہونے ہاں، کتے لڑان دے ہیں اسی سید ہونے ہاں، ریچھ لڑان دے ہیں اسی سید ہونے ہاں، لوکاں تو سجدے کروان دے ہیں اسی سید ہونے ہاں، اور بادشاہ اسی سید ہاں، اسی آل رسول آل نبی ہاں، سانو کچھ نہ کیا جائے نہیں بھائی۔ ساڑھا دماغ قائم ہے اجے، کوئی چیز سنگھالو دماغ معوف ہو جائے پھر جو مرضی منوا لے آجے، تے جنہی دے دماغ قائم ہے نا اسی نہیں مننا گے، اسی اللہ دے نبی نو مننا گے جو انہوں نے کیا ہے۔ حضرات اور باترہ توجہ فرما دینا، آجے بات عرض کر رہے ہاں، فلا ایک ایسا اچھا منصب ہے، ایک کسبی منصب ہے جڑا کمائی کرے گا انہوں مل جائے گا، کمائی کیتی ہے۔ ادھر نبی پاک دے چچا ابو طالب نے ہاشمی خاندان دے نے، ابو لہب ہاشمی خاندان دائے، جے ایمان نصیب نہیں، عقیدہ نصیب نہیں، جہنم اندر گئے نے۔ ادھر کالے جے رنگ دا بلال کمائی کیتی ہے، جنت دا مالک بن گیا ہے۔ لیکن گل کوئی نہیں جڑی کئی بیان کر دینے، ساڑھے سٹیجاں تو بھی بیان ہوندی ہے، جنت میں ساریاں تو پہلے بلال جان گے، نبی پاک اونٹنی دے سوار ہون گے، بلال نے مہار پھڑی ہوئے گی، پہلا اے وڑن گے پھر نبی وڑن گے، پتہ نہیں ہے گپ کنے جوڑی ہے، سانتے آج تک لبی نہیں کہ تو
अल्लाह अकबर। हजरात उन बात ना तवज्जो फरमांदे ना आजे, बाजो मैं अर्ज कर रहा बात तवज्जो फरमांदे ना आजे। अर्ज कर दिता कि वलायत कस्बी है, कस्बी मनसब है, जेड़ा भी मेहनत करेगा उन्हों अल्लाह पाक दी वलायत मिल जाएगी। तुसी भी सारे अज ज़हन अपना बना के बैठो, असा अल्लाह पाक दे वली बनना, दोस्त बनना है। वलायत दे भी दर्जे ने, जिवें गुनाहां दे दर्जे हुंदे ने, छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, बड़ा 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 बड़ा, नेकियां भी छोटी नेकी उस तो बड़ी, उस तो बड़ी, उस तो बड़ी। इस तरह दर्जात ने, वलायत दे भी दर्जात ने। अल्लाह दा दोस्त है, लेकिन उस तो भी बड़ा अल्लाह दा दोस्त है, उस तो भी बड़ा दोस्त है, उस तो भी बड़ा दोस्त है। हुण दोस्ती कित्थों लभेगी? फरमाया वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह पाक मोमिना दा वली है। हुण मोमिन कौन है? सब तो पहले बंदा कलमा पढ़दा मुसलमान हुंदा है, मुसलमान तो बाद बंदा मुकर्रम बनदा है, मुकर्रम तो बाद बंदा वलायत दे मनसब ते आंदा है। और हर मुसलमान मोमिन नहीं, हर मुसलमान मोमिन नहीं। इको थोड़ी जी घटाया जी, जरा आवाज़ थोड़ी जी बरीक करके ना इको घटाया जी। हर मुसलमान मोमिन, सारे बोलो जरा, हर मुसलमान मोमिन नहीं। हर मोमिन मुसलमान है, हर मुसलमान मोमिन नहीं। हजरत जिबरील मेरे पैगंबर दी खिदमत पाक दे विच हाज़र होए ने, बड़े मुअद्दिबाना अंदाज अंदर बह जांदे ने, जिवें तहियात विच असीं बैठे आ इस तरह बैठे ने ते घुटने नबी पाक दे घुटनियां दे नाल लाए, बड़े अदब दे नाल सवाल करदे ने, अखबिरनी अनिल इस्लाम, अल्लाह दे सोने पैगंबर जी मैनू इस्लाम दे बारे खबर देवो। हजरत जिबरील ने पूरी उम्मत नूं आलमे दीन तो सवाल करन दा अंदाज ते अदब सिखा दिता है। मसला पुछना ते बड़े अदब दे नाल पुछना है। हजरात जरा बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे। ते मसला दसन लगिया मौलाना अबू बकर ज़िया साहब या और को आलमे दीन मसला दसन लगिया, अगर किसी वेले बार बार तुहाडे सवाल करन ते थोड़ा जा गुस्से विच आके झिड़क भी देन ते ए भी सुन्नत जे। काम महल दीसां वास्ते बड़ा औखा है। दूजे हुंदे ते भावें 10 झिड़कां दे लो बन जांदे। अहल हदीस अच्छा इन्हें मैनू झिड़किया, जे मैं मसीते रहन दियां ते मेरा भी नाम वटा दई। ओ भाई आलमे दीन बड़ा नेक है, बड़े बच्चे ने पढ़ाए ने, बड़े जनाब मेहनत की है, उन्हें जनाब बच्चे नमाजी बनाता है, बच्चे कर जाते बाद और जो भी है ये मेरे ना सुर नहीं, इन मैं कढ़ा के सा लेना। चंगा भाई तू तो काम बंदा है ना, उत्थे नबी की लड़ी चो आया जिदे पैरों थले फितना तुसरा नबी पाक ने चुक के बाहर मारिया, तू भी फितना खड़ा कर लिया भाई। फितना ही है, और फितना किनू आंदे, यही फितना होता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक फितनियां तो अल्लाह की पनाह मंगया करते सन, पनाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाई वल ममात। अल्लाह मैं जिंदगी दे फितनियां तो तेरी पनाह मंगना, मौत दे फितनियां तो तेरी पनाह मंगना वा। जिंदगी दी अंदर फितनियां तो अल्लाह दी पनाह मंगिया करो। कई मरतबा बंदे दी औलाद भी बंदे वास्ते फितना बन जाती है, जिन्होंने मुँह चो कड़ के खुआया वो भी फितना बन जाती है, फितना बन जाती औलाद भी। कई उलमाए कराम दी औलाद मौलवी बने, फितना बन गए माँ प्यो वास्ते, खुद भी मौलवी फितना बन गए। अल्लाह को पनाह मंगिया करो फितनियां दी। ते धीआं पुत्र फितने, जिहड़ा माल कमांदे वो भी फितना बन जाता है। अल्लाह को फितनियां दी पनाह जरूर मंगिया करो। अल्लाह अकबर। खास कर जी दुआ मैं पढ़ी है ना,
ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤਾਹਿਯਾਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਤਾਹਿਯਾਤੁ ਲਿਲਾਹਿ ਵਸਸਲਾਵਾਤੁ ਵੱਤਯਿਬਾਤ, ਖੜੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਦਰੂਦ ਦੁਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਯਦਊ ਬਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੋਂ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ। हजरात बात लंबी ना हो जावे, बात जो मैं करना चाहना वा, अल्लाह पाक दी सोने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने पैगंबर दी फितनियां तो अल्लाह दी पनाह मंगिया करदे सन। हुण बात जो मैं कर लगा वा, अल्लाह दा वली बनना, अल्लाह दा दोस्त बनना है। सब तो पहले हुण की करना है? मुसलमान होना है। हजरत जी मैनू दसो इस्लाम की है? फरमाया तू गवाही दे अल्लाह एक है, मुहम्मद दे कासद ने, ओदे पैगाम रसान ने, पंज दियां पंज नमाज़ां पढ़, रमज़ान दे रोज़े रख, माल दी ज़कात दे। जदों ए पंज बुनियादी इस्लाम दे रुकन अदा करेगा तू मुसलमान बन के आए। हुण इहदे तो अगे ईमान है। अखबिरनी अनिल ईमान, सोने पैगंबर जी ईमान दे बारे खबर देवो, ईमान की चीज़ है। मेरे पैगंबर फरमाते ने अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। अल्लाह पाक दी सोने पैगंबर फरमाते ने तू अल्लाह ते ईमान रख, यकीन रख के अल्लाह है वे, यकीन रख के फरिश्ते भी है ने। ये नहीं किथे ने फरिश्ते, किथे ने फरिश्ते? ओ भाई तेनू नजर आन ना आन, ईमान एदा ना है। शरीयत ने क्या तेरे नाल फरिश्ते ने, मन लिया फरिश्ते ने। किरामल कातिबीन यअलमून मा तफअलून, तेरे कंधियां ते बैठ। जे स्पीकर इंज ही रहा ना, जिथे मैं घंटा बयान करना बमुश्किल अद्धा घंटा करांगा। अल्लाह का बंदिया इनू हौलिया कर की करन डे, इको घटा, आवाज़ थोड़ी बरीक कर। तेरे कंधियां ते बैठे नी बंदे खुदा, नोट कर देने तेरी ओ एक एक अदा। सोनी करके तू बंदिया ये डायरी लिखा, जेड़ी रब ने क़यामत नू देनी दिखा। एवें मुफ्ती च ना आशिक नबी दा बना, पहला सूरत ते सीरत नबी दी बना। हज़रात तेरे कंधियां ते फरिश्ते बैठे ने, किरामन कातिबीन ने, तेनू नजर आन या ना आन ईमान लिया। फरिश्तियां ते ईमान लिया, रसूलां ते ईमान लिया। अल्लाह दियां चारे किताबां आसमानां तो नाज़िल होईयां, सुहफ नाज़िल होए, सारियां ते ईमान लिया। और इसे तरह अच्छी ते बुरी तकदीर ते ईमान लिया। ए रखी गई ईमान दी बुनियाद, ए मुड बन गया ईमान दा। लेकिन अजे ईमान मुकम्मल नहीं होया, अजे सिर मुड बज्जा, मुड अजे मुड बज्जा, अजे दरखत की पनीरी लाई है तू, अजे जड़ लगी है, अजे दरख्त नहीं बनया। दरख्त बनना है हुण, दरख्त किवें बनना है? दरख्त किवें बनना है? पुराने दौर विच ना साडे जिहड़े मस्जिदां दे इमाम पढ़ाते हुंदे सन, यसरल कुरान, याद है किसी नूं? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ईमान दियां सिफतां पढ़ियां ने, इकरारुन बिल शाने अगे व तस्दीकुम बिल कलब। बस इतों तक ही है कि अगे भी कोई लफज है सी, एंड इतों तक ही सी, इतों तक ही सी। ए जरा गल ते गौर करना तुसी, लोकी बेअमल क्यों बन गए ने? बेनमाज, बेरोज़, ज़कात दी परवाह नहीं, माल बड़ा हज नहीं करना, बदअमलियाँ करनी।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੇਅਮਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜੇ ਆੜਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੀ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਈਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल ईमान बिज़ुम सित्तून शुअबा। मेरे पैगंबर फरमाते ने ईमान दे 60 तो ज़्यादा हिस्से ने। दूजी हदीस है मुस्लिम दी है सबऊन शुअबा, ईमान दे 17 तो ज़्यादा हिस्से ने। ऐसा किनू आदे तवज्जो कर दे जाया जे। आ मैं तुहाडे सामने बैठा, आ मेरा बाजू इंसान नहीं, इंसान दा हिस्सा है। हाँ मेरी लत इंसान नहीं, इंसान दा हिस्सा है। मेरी अख इंसान नहीं, इंसान दा हिस्सा है। मेरा कन इंसान, इंसान दा हिस्सा है। इसे तरह ईमान दे हिस्से ने, ईमान दे हिस्से जिन्नी तरह हिस्से पूरे नहीं होणगे ईमान मुकम्मल ही नहीं। हुण वो हिस्से किहड़े ने? दरखत की जड़ तो लाती है, दरखत उग पिया, उत्ते उहदा टाण भी नहीं बनया, पत्ते भी नहीं लगे, फल भी नहीं लगा, फुल भी नहीं लगा, किसे काम दा है दरखत? बोलो, दरखत है किसे काम दा? काम दा उदों बनेगा जितों उत्तों टाणियां टैन ते सारे पत्ते छत्ते। हुण दरखत काम दा है। ईमान दा मुढ़ बना लिया, जबान दा इकरार, दिल दी तस्दीक। और पुत्र आ जाओ रां, ये मसले थोड़े जिहे ना गहरे होंदे ने। मैं शेर शूर भी पढ़ देना, घबराओ ना, पढ़ना होना। मुंडिया सुनिया नूं यही हुंदा भी शेर नहीं पढ़े गए, पढ़ना पर गल समझण वाली पहली समझो। ईमान कम आउणा जे ते तुहानूं तां ईमान दी पहचान ही नहीं, ईमान है की? पहचान करो ईमान दी। ईमान नाल अल्लाह दी वलायत ते दोस्ती मिलनी है, ईमान नाल। अरब लोग जिहड़े ना, अरब लोग साढ़े तो बहुत अगे ने माशाअल्लाह। असी गल करन लग्या ते कई यार सोचते समझते ना, सारे धागा फेर देने। अरब लोगों के बच्चे नवाकज़े ईमान पढ़ाया जाता स्कूलों भी। तो साढ़े वड्डियां वड्डियां नूं पुछ लो नवाकज़े ईमान की हुंदा है? नवाकज़े ईमान मैं इम्तिहान नहीं लेना चाहता, वड्डियां वड्डियां बल्कि कई मौलवियों नूं पुछ लो नवाकज़े ईमान की है, उन्होंने भी पता होना नवाकज़े ईमान की है। जिन्हें फिरके बने ने ना, किसी फिरके के खिलाफ ना बोलो, बिल्कुल ना बोलो। सिर्फ लोगों को नवाकज़े ईमान याद करा दियो, फिरके आप ही मुक जाने। सिर्फ नवाकज़े ईमान, नवाकज़े ईमान, नवाकज़े इस्लाम यह पढ़ा दियो। नवाकज़ आंदे तोड़न वाली चीज़, ईमान नूं तोड़न वालियां किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने, उहदे विच सारा कुछ ही आ जाना है। मिलाद भी आ जाना है, कुल सत्ता चाली हर चीज़ विच ही आ जानी, तुहानूं कहण दी लोड़ ही नहीं होनी, विच ही आ जाना है। साढ़े अजम के अंदर है बड़ी कमी है, असी नहीं पढ़ा रहे। कोशिश करो अगर उलमा आइम्मा इस मजलिस अंदर तशरीफ फरमा ने, मैं अर्ज करांगा उर्दू च मिल जांदियां किताबां। कोशिश करो जिथे सुबह दुआवां दी याद करांदे हो ना, एक एक नवाकज़े ईमान लियाओ, एक एक चीज़ बयान करते जाओ। सिर्फ उन्हां बच्चों के जवान होने तक फिर उन्हां दा रिजल्ट कढ़िया जी। अल्लाह अकबर। हजरात उन बात ना तवज्जो फरमा दे जे। अर्ज कर दिता ईमान दे हिस्से ने। हुण हिस्से किहड़े ने? अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर दी हदीस अल हया मिनल ईमान। हया ईमान दा हिस्सा है। हया दा माना शर्म करना। हजरात उन केड़ी शर्म है? शर्म दियां दो किस्मां ने। एक शर्म करना जायज़ है बल्कि वाजिब है, एक शर्म करना हराम है। वो
केड़ी शर्म है। तवज्जो फरमांदे जाया जे, तवज्जो करदे जाया जे। शर्म दी बात होन लगी है, शर्म दी, शर्म करनी है। मेरे पैगंबर ने सहाबा तो पूछया केड़ा दरख्त है जिदी मिसाल मोमन दी है, हर वेले फल देंदा है। सहाबा चुप ने ते जदों घरों करी चले जांदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज करदे ने, अबू जी मैनू उस सवाल दा जवाब आंदा सी, ओ खजूर दा दरख्त है। बेटा तू बोलिया क्यों नहीं? अब्बा जी मैनू वड्डियां दी शर्म मार गई कि वड्डे नहीं बोले, मैं तां नहीं बोलिया। ओ मेरे पुत्र कदी तो उत्थे शर्म ला के बोल पैंदो, कदी उत्थे कह देंदो ओ खजूर दा दरख्त है। सारियां दे अंदर मेरा सर फखर नाल बुलंद होना सी कि नबी पाक दे सवाल दा जवाब मेरे पुत्र अब्दुल्ला ने दिता। पुत्र तू उत्थे शर्म लानी सी, इत्थे शर्म नहीं करनी। चिट्टे वाल आ गए ने, गुस्ले जनाबत का भी पता नहीं, गुस्ले जनाबत किवें करना है, की करा। जे मैं हुण पुछया तो कारी साहब ने भी कहना है, कईयां कहना है चिट्टे तेनू आ गए ने, अजे तक तेनू ये ही नहीं पता गुस्ले जनाबत किवें करीदा। सारी दुनिया तेनू ताने मारे, बर्दाश्त कर लै, ये शर्म ना करी, ये शर्म हराम ही। खुल डुल के पुछ मौली साहब गुस्ले जनाबत दसो की तरीका है। यानी जेड़े मसलियां दा तुहानू नहीं ना पता, शर्म दे मारिया चुप ना रवो, पुछो। ये शर्म करनी जायज़ नहीं जे भाईओ, समझ आ रही है गल दी? ये शर्म करनी जायज़ नहीं, शर्म करनी है। टुट्टी जुत्ती पा के आया तो जुत्ती बड़ी सोहनी पई आ, वो विच जिहड़ा ना ओड़ा नाल लगा बेईमान, और रगबत दुआंदा पा पाला बड़ी सोहनी आ, दिल भी करन दिया पाला। फिर विचों आउण दिया मौली साहब ने हदीस सुनाई सी तिरमिज़ी दी, अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमाते ने कि जेड़ा बंदा दुनिया ते किसी दा माल लुटदा या चोरी करदा है, कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह पाक फरमान के दा चोरी कीता होया माल, मोबाइल चोरी कीता है, गां चोरी कीती है, मज चोरी कीती है, पट्ठे चोरी कीते ने, कमा चोरी कीता है, पानी चोरी लाया है, जुत्ती चोरी कीती है, पक्खा चोरी कीता, मोटर चोरी कीती है, जेड़ा भी समान चोरी कीता फरमाया जहन्नम दी अंदर सुट दियो। इनू क्या जाएगा, समान चुक के ले आ, तेरी निजात हो जाएगी। मेरे पैगंबर फरमाते ने जहन्नम दे अंदर जाएगा। जहन्नम कितना डूंगा है, एक पत्थर सुटिया गया 17 साल तो बाद जहन्नम दी तह ते पहुंचिया। इन्नी डूंगी जहन्नम कई सालों तो बाद थले पहुँचे, हज़ारां सालों तो बाद लैके उत्ते आएगा। जो किनारे ते आएगा समान हथों छुट गया, फिर थले अजाब ही होता रहेगा। ना भाई मैं नहीं चोरी करनी, ना ना बई माना शैताना तो मैनू वरगलान दिया, मैं नहीं करनी, शर्म कर। दाढ़ी रखी आ, सिगरेट पीन दे, शर्म कर। दाढ़ी मनान दे, शर्म कर। क़यामत नूं तेनूं जो अल्लाह ने पूछा नबी दी सुन्नत दिया कातला, शर्म कर दाढ़ी मनान तो आवे शर्म। आ शर्म वाजिब है। और भाई गल दी समझ आ रही जे, ये शर्म वाजिब है और ये शर्म ईमान दा जोश है। दो भरा ने, वड्डे ने छोटे ने झिड़क दिता है, तू ओदी हया कर, शर्म ना चुप हो जा, ए शर्म वाजिब है। माँ बाप ने झिड़क दिता, तू औलाद है, चुप हो जा, ये शर्म है, ये ईमान दा हिस्सा है। अल हया मिनल ईमान, अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमाते ने ईमान जेड़ा हया ईमान दा हिस्सा है। दूजी रवायत विच आउंदा है तहूर शतरुल ईमान, सफाई ईमान दा हिस्सा है, सफाई ईमान दा हिस्सा है। आ कपड़े साफ सुथरे रखने, नाखन ला के रखने, वाल बगलों दे वाल बगलों दे या जेड़े भी जेरे ना वाल ने ला के रखने। सफाई बदन दी सफाई, भली छिट्टां तो बचना, बदन दी सफाई हजरात ईमान दा हिस्सा है। मेरियां भैणां धीआं आईयां ने, भैणां धीआं नूं वाह दे, घर दे बर्तन साफ सुथरे रखने ईमान दा हिस्सा है। बच्चियां नूं साफ सुथरियां रखना ईमान दा हिस्सा है। घर दी सफाई करके रखना ईमान दा हिस्सा है।
अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफाई करम दे नाल ईमान वधदा है। भाई जिमें जिमें हिस्से रलते जान चीज़ वधदी जाती है ना। और दरखत की जड़ उगी, जो बाहर ओदी करुंबली बाहर आई, ओदी अंगूरी बाहर आई, उत्ते एक टहनी इधर आई, दरख्त वध गया, दूजी टहनी आई, दरख्त वध गया। और जिमें जिमें ईमान दियां टहनियां ईमान नाल लांदा जाएगा, ईमान वधदा जाएगा। जिमें जिमें ईमान वधदा जाएगा, अल्लाह नाल तेरी दोस्ती वधदी जाएगी। ईमान वधदा है, सारे बोलिया जाए ईमान। ते जड़ी चीज़ वधे वो घटदी भी है, ईमान घटदा भी है। गुनाहां नाल ईमान घटदा है, गुनाहां नाल ईमान घटदा है, नेकियां नाल ईमान वधदा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर सूरह अनफाल अंदर बयान कर दिता है, फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। फरमा जड़े मोमिन बंदे ने जदों उन्हां दे सामने अल्लाह पाक दियां कुदरतां ते ताकतां, अल्लाह दे ज़ाबां दा जिक्र कीता जांदा है, उन्हां दे दिल अल्लाह तो डर जांदे ने। जदों उन्हां दे सामने अल्लाह पाक दे हुक्म मसले बयान कीते जांदे ने, दीन दे मसले सुन सुन के, अल्लाह दे हुक्म सुन सुन के उन्हां दा ईमान वधदा है। ईमान वधन घटन वाली चीज़ है, जामिद नहीं। और ये मौकफ अहले हदीसो सिर्फ तुहाडा है, सिर्फ कि ईमान वधन घटन वाली चीज़ है, दूजे नहीं जे, दूजियां दा मौकफ नहीं जे। साडा मौकफ है वे कुरान हदीस कह रहा है, इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुम बिल कलब व अमलो बिल जवारिह। अमल तो बगैर ईमान नहीं वधेगा, अमलां नाल ईमान वधदा है, अमलां नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस समात फरमांदे आया जे, फरमाया निकाह भी ईमान दा जो दे। मेरे पैगंबर दी हदीस दे मुताबिक जदों निकाह बंदा करदा ओदा ईमान वध जांदा है। मैं नौजवान अपनियां तियां अपने बच्चियां नूं वाज करांगा कि तुसां अपने निकाह दी बुनियाद बनानी है ते ईमान बनाना है। मैं शादी करान लगा, मैं निकाह करान लगा ताकि मेरा ईमान वधे। और उन्हां मैं मापे नूं भी इधर मुखातब करके अर्ज करांगा जिन्हां दे पुत्र 20-30 साल दे हो गए, 26-28 साल 32 साल दे हो गए, जिन्हां दियां बेटियां भी 25-30 साल दियां हो गईयां ने, अजे निकाह नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जिन्नी देर तुसी निकाह नहीं कर रहे उन्नी देर तुहाडे धी पुत्र दा ईमान घटिया है। क्यों दुश्मन बने हो अपनी औलाद दे? तियां पुत्र जवान हो गए, निकाह करो दा ईमान वधे। नहीं मौली साहब अजे पैरां ते नहीं खलोता, तू पैरां ते खिलारने। सूरह नूर अल्लाह ने वादा कीता है, निकाह तुसी करो, जे माड़ा ते तगड़ा मैं कर दियांगा। अल्लाह दा वादा है। तू ढिल वाला है, तू नहीं तगड़ा कर सकता। जो आसमान वाले करने उदों होना है। धी पुत्र जवान हो गया, रिश्ता लभो, रिश्ता करो। अल्लाह अकबर। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ। ਅਫਸੋਸ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ, ਅਫਸੋਸ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हजरात जरा हुण ईमान की पहचान नहीं, सानू कभी पहचान हो जाती ऐ साढ़े हरकतां ना होंदियां, दूजे दे दूजे रह गए। मैनूं अपने कई हदीसां ते अफसोस हुंदा है, उन्हां दियां धीआं 30-30 साल दियां घर बैठियां ने। कई सबब ने रुके हुए ने कहा।
حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے نہ آجے عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرماندے نے ایمان دے حصیاں دی گل کر رہے ہیں تراویاں پڑھنا ایمان دا حصہ ہے قیام اللیل جڑا قیام لیلۃ القدر دا قیام ایمان دا حصہ ہے روزے رکھنے ایمان دا حصہ ہے نماز پڑھنی ایمان دا حصہ ہے یعنی اعمال صالحہ جنہیں ایمان دا حصہ ہے مٹ بچ گیا ہے مٹ بنن تو بعد جنہیں عمل زیادہ کرو گے تہاڈا ایمان ودتا جائے گا۔ اچھا میں دو گلاں کیتیاں نے پہلا سی اسلام مسلمان ہویا بندہ مسلم تو بعد مومن تو مومن تے مسلم دے درمیان چ بھی ہے مقرب مسلم مقرب مومن اس تو بعد چوتھا درجہ آ گیا ولایت لیکن جڑے ہو کے درجے بنائے نا اغوث کتب ابدال کسی بھی صحیح حدیث تو ثابت نہیں موضوع تے من کڑتر ویتا نہ کڑیاں نے غوث دیاں وگو کئی قسمہ بنا لیاں کتب دیاں کئی قسمہ بنا لیاں ابدال دیاں کئی قسمہ بنا لیاں یہ سب اپنے کولو کہانیاں کڑیاں نے صوفیاں لوگاں نے درجہ سنیا جے حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کے میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے اللہ دی ذات پاک فرما دینے من آدالی ولی فقد آذنتہ بالحرب میرے پیغمبر فرما دینے اللہ دی ذات پاک نے کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ توجہ کر دے جایا جے اللہ پاک فرما دینے جڑا بندہ میرے ولی نہ دشمنی رکھ دائے میں جڑا بندہ میرے ولی نہ دشمنی رکھ دائے میری ادنا کھلی جنگے فرمایا میرا ولی کیڑا ہے میرا ولی ہوئے جڑا فرض ادا کر دائے فرض ادا کر کے میرا قرب حاصل کر دے میرا مقرب بندہ ہے پتہ چلے آکے اللہ دا قرب مل دائے فرائض نال فردی نمازاں پڑھنیاں فردی روزے رکھنے فردی زکات دینی فردی حج کرنا اور بھی جڑے جڑے فرض نے ادا کرنا اللہ پاک دا قرب مل جاندا ہے فرمایا پھر او دے تو بعد میرا بندہ فردی ادائیگی دے نال نال نفلی عبادتاں کردا ہے انیاں عبادتاں کردا ہے حتی احببتہ حتیٰ کہ میں اپنا ولی بنا لینا وا ہن میرے پیغمبر دی حدیث دے وچوں ثابت ہو گیا ہے سب تو پہلے بندہ مسلم او دے تو بعد فرض پڑھ کے بندہ مقرب اس تو بعد ایمان اعمال صالحہ کر کے بندہ مومن پھر اس تو بعد بندہ جڑا نفلی عبادات کر کے نفلی نمازاں پڑھدا ہے نفلی روزے رکھدا ہے نفلی صدقات کردا ہے نفلی خیرات کردا ہے نفلی نمازاں پڑھدا ہے نفلی حج یعنی عمرہ کردا ہے نفلی عبادتاں اینیاں کردا ہے حتیٰ کہ اللہ دا ولی بن جاندا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان قرآن زندہ باد شان اولیاء اللہ زندہ باد خطیب نگینہ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات غور کر دے ڈانا ایتھے جڑی میں گل سمجھان لگا ہن ساڈے چوں کئی اہل حدیث جوان مولوی صاحب فرض تے میں پڑھ لینا ویسے اگر سنتا نفل نہ پڑھاں گا کوئی گناہ دے لینا سوال انج دا کرنا ہے مولوی پھنس جائے یہ نہیں پوچھنا مولوی صاحب سنتا نفل پڑھن دا ثواب کتنا ہے یہ نہیں پوچھنا مولوی صاحب سنتا کیوں مولانا ابوبکر صاحب سنتا نفل اگر نہ پڑھا کو جو فتنہ اٹھیا ہے آج جڑا میں سوال ہے نا فتنہ دوہے ماں فتنہ دوہے ماں اے من تے لگتا ہے فتنہ دوہے ماں ہے یہ جیلہ مالی سرکار ہے فتنہ دوہے ماں
फितना दो खैमा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने दो खैमे लगे होणगे एक खैमे दे कई लोग सुबह मुसलमान होणगे ते शाम नू मुनाफिक होणगे कई शाम नू मुनाफिक ने सुबह मुसलमान फरमाया दो खैमे लगे होणगे एक अंदर मुनाफिक कोई ना होएगा दूजे अंदर उजारी मुसलमान होणगे लेकिन अंदरों मुनाफिक होणगे जिन्ना सहाबा ने साडे तक दीन पहुंचाया जिहड़ा उन्हां दे कीड़े कड्डे उस तो बड़ा मुनाफिक केड़ा सहाबा दे कीड़े कड्डण डे ने फितने तो हैमा हजरात उन बात तेरा तवज्जो कर देना आज बात ते गौर कर देना ना जेड़ी मैं बात अर्ज करना चाहना वो तेरा तवज्जो करे आज अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक पढ़ रहा वा हुण अल्लाह दी वलायत अल्लाह दी दोस्ती मिलनी है अमाले सालिया नाल मिलनी है नफली इबादतां करोगे उहदे नाल मिलनी है अच्छा जी हुण मैं भी नफली इबादतां कर लगा वलायत लब्बा लगन अल्लाह नू लब्बा लब्बन लगा वा मैं जंगल में चला गया वा इको मैं सूट पाया है साल मैं उथे रो रहा वा सूट मेरा गंदगी नाल भरिया गया मिट्टी नाल मैल नाल भरिया गया है वाल मेरे एडे एडे ने जूआं पै गई ने पैर मेरे छाले हो गए ने टुट टुट के पैरी जुत्ती नहीं वो किथे गया से मैं जंगलों में अल्लाह नू लब्बन गया वा उथे मैं एक लाते खलो के बातां करन डया वा हजरात इस तरह वलैत नहीं मिलेगी इस तरह वलैत नहीं मिलेगी वलैत किवें मिलेगी अमाले सालिया करने ने फर्जी इबादतां करनियां ने नफली इबादतां करनियां ने लेकिन किवें करनियां ने अपने तरीके नाल नहीं मुर्शद दे तरीके नाल नहीं किसी पीर दे तरीके नाल नहीं किसी मलंग दे तरीके नाल नहीं कुल इनकुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह नफली इबादतां करनियां ने पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक करनियां ने जिंदाबाद जिंदाबाद हजरात जरा हुन बात तवज्जो फरमांदे ना आजे फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह सोने पैगंबर इन्हां नूं कह दिओ इन उलमाए किराम हरफे शर्त इन अगर 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 जे अगर तुसी तो हिब्बून अल्लाह अल्लाह ना दोस्ती करना चाहते हो अल्लाह पाक दा वली बनना चाहते हो अल्लाह नू अपना दोस्त बनाना चाहते हो फत्तबिऊनी जवाबे शर्त फत्तबिऊनी मेरी नकल उतारो मेरे पीछे चलो जेड़े तरीके ना मैंने नमाज पढ़ी है सल्लू कमारा आई तो मुनी ओसली उसे तरीके दे ना पढ़ो जेड़े तरीके ना मैं हज कीता मेरी नकल उतारो जेड़े तरीके ना उमरा कीता मेरी नकल उतारो जेड़े तरीके ना निकाह कीता मेरी नकल उतारो जेड़े तरीके ना जेड़ा अमल करना मेरे तरीके नाल करना है अल्लाह अकबर पाक नबी दे ताबे हो जा जे तू जन्नत जाना फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह कहे रसूल रबाना आओ लोगो टिकट खरीदो खड़ा जहाज मोहम्मदी फिर न कहना खबर न होई सुनो आवाज मोहम्मदी ते जो लड़ लगियां सो तर गईयां ओ पार सलामत गईयां जिन्ना इस नगर विच चाती पाई वो गुनाहगार न रहियां
ते जिन्हां ने रूह गर्दानी कीती कम कीते मन मानी ओ कद पार सलामत गईयां गर्क होइयां विच पानी हजरात जड़ी बात मैं कर रहा जरा बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे बात ते गौर करदे जाया जे तवज्जो फरमांदे जाया जे हजरात मैं अर्ज कर रहा अल्लाह नाल दोस्ती करनी है अल्लाह नाल यारी लानी है अल्लाह दा वली बनना है किवें बनना जरा बात ते तवज्जो करया जे किवें बनना है अल्लाह दा वली बनना है अल्लाह दा वली जे फ्रंट सीट खाली की मैं तकी छड़ देनी जे पानी दे आजे पानी एक बच्चे ड्यूटी लै दिओ ना जग भर लियावे क्योंकि साढ़े ना भाई अब्दुल्ला की लैट बड़ी तेज जग दे दिओ ना गिलास दे दिओ बच्चा विच फिरे एक दो बच्चा फिरे जिन्हां तलब है पानी पिलाओ हजरात जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे बात ते गौर करदे जाना अर्ज कर दी ताई के अमल करने अमाले सालिया दे नाल नफली बातां दे नाल नफली बातां नाल अल्लाह दी वलायत मिलेगी। अच्छा वो गल कर रहा सा मौलवी जी जे अगर सुनता ना पढ़ा तो गुनाह तो नहीं ना। मैनू अगले दिन एक ने सवाल किया मैं क्या हजरत नबी पाक दी हदीस है कल क़यामत दे दिन हकूकुल्लाह विचों सब तो पहला सवाल नमाज दा कादा हकूकुल्लाह दे विचों सब तो पहला हिसाब नमाज दा होएगा। अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे दियां नमाज़ां चेक करो फर्ज जिथे जिथे कमजोरी आई है नफल वे शामिल करो। कई नफल रल के तो एक फर्ज बनता है पता नहीं किन्ने नफल कट्ठे हो के फर्ज की एक दी कमी पूरी होनी है। फरमाया जड़े फर्जां दी कमी है नफल पूरे नफल पा के दे कमी पूरी करके जन्नत कर लो। हुण केड़ा बंदा जरा एक ते हथ खड़ा करके कवे मेरे फर्जां वे कमी नहीं रहिंदी कोई एक करे कोई करे कि मेरे फर्जां च कदी कमी नहीं हुई। पढ़ रही नमाज डे हाँ ध्यान पट्ठियां दे टक ते हुंदा है आ की कमी नहीं ये कमी नहीं तवज्जो किधर है। मैं ये नहीं कहता कबूल नहीं हुंदी कमी तो है ना खुशू खुशू की कमी है नमाज का हिस्सा खुशू खुशू कई मरतबा सब की दुरुस्ती नहीं कमी है। हुण फर्जां की कमी आ गई नफल तू पढ़ने कोई नहीं क्योंकि असीं भाभी हुन्ने आ सुनता नफल ना पढ़ांगे मौलवी जी गुनाह है ना। हुण सुनता नफल तू पढ़ने नहीं फर्जां दी आ गई कमी। हुण जिन्नी कमी इकट्ठी हो गई इन्नी तेरियां नमाज़ां कमी आई है चल हाँ दोज़ख अंदर इन्नी सदा भुगतिया तो फिर जन्नत आई। हुण ठीक है ना चल सुनता छड़ दे हुण ठीक है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह दे बंदे सुनता नफल पढ़न नाल अल्लाह दी दोस्ती मिलती है दोस्ती दिल ला के नमाज़ां पढ़ो नफली इबादत नफली। हजरात हुण बात तवज्जो फरमांदे जाया जे अर्ज कर दिता है गल कर रहे हाँ कि दोस्ती दोस्ती मिलनी है अमाले सालियां दे नाल लेकिन ये शरत अमाले सालियां करने ने नबी पाक दे तरीके नाल। एक होर भी गल है खालस नबी पाक के तरीके नाल सिर्फ तरीके नाल नहीं खालस तरीके नाल ये नहीं इन्ना को तरीका नबी पाक का तो इन्ना को नाल किसी मौलवी का भी शामिल कर लो सारी नमाज नबी पाक के तरीके नाल ते शुरू नीयत कर लो दौर का फर्ज अल्लाह दे बदगी ये मौलवियों के तरीके नाल नहीं। ला तलबिसुल हक का बिल बातिल हक ते बातल नूं आपस अंदर खलत मलत ना करो अलहदा अलहदा करो। अल्लाह नूं दुई पसंद नहीं यकता ही एक पासे होवो। हजरात जरा गल ते गौर करिया जे अल्लाह पाक ने सोने पैगंबर ने एक बंदा वेख्या है सोने पैगंबर ने बंदा वेख्या बैतुल्ला दा तवाफ कर रहा है। दसो बैतुल्ला दा तवाफ करना नेकी है कि नहीं। आवाज़ नहीं आई चहला ने इंज तो नहीं सन कदी बोलते होंदे हुण खुर की होया ने। हजरात सारे बोले अजे बैतुल्ला दा तवाफ करना नेकी है कि नहीं।
نیکی کر رہا ہے اللہ پاک دے حکم تے عمل کر رہا ہے نیکی کر رہا بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے لیکن طریقہ بھی نبی پاک دا ہے چکر پہ لاندا ہے پر تھوڑا جا طریقہ اپنا میں شامل کر لیا ہے یہ کون ہے اج دا نہیں کل دا نہیں نبی دے زمانے دا مسلم تھوڑا جا طریقہ اپنا میں شامل کر لیا نک اندر نکیل پا لئی دوجے بندے نے پھڑاتی لے تو بیت اللہ دے دوالے دل ٹردا جا میں تیرے پیچھے پیچھے آئی جانا نبی پاک دا تیان الا رسلکم رک جاؤ رک گئے اے کیے حضور نے نظر منی سی میں بیت اللہ دا طواف نکیل پا کے کرانگا آپ نے چھری یا کینچی منگوائی نکیل کٹی فرمایا ہون بیت اللہ دا طواف کر میرے پیغمبر نے سبق دے دیتا قیامت تک آن والے ہر مسلمان دے واسطے کہ عمل دی قبولیت دی شرط جے حکم اللہ دا ہوئے گا او دیتے طریقہ رسول اللہ دا ہوئے گا نبی دے طریقے اندر صحابی دا بھی طریقہ نہیں چلے گا پیر تے پیر رہ گیا مولوی تے مولوی رہ گیا اس وقت دے زمانے نبی دے مسلم دا بھی طریقہ چلے گا نہیں اللہ اکبر مسلم دا اس وقت دے مسلم دا بھی طریقہ نہیں چلے گا ہن بات دے غور کر دے جایا جے اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر اسلام دا فرمان خالص طریقہ نبی پاک دا ہے لیکن او نہیں جی نہیں ولایت امینی مل جاندی باشو پہلا بندہ فنا فی نفس ہووے پھر بندہ فنا فی اللہ ہووے اب فنا فی اللہ ایک کیڑا عقیدہ بھائی تناسخ عقیدہ تناسخ فنا فی اللہ یہ تو ہندوؤں دا عقیدہ ہے اسلام دا تصور ہی نہیں یہ کتھوں آ گیا عقیدہ او جی عبادت ریاضت کرو جی ریاضت پتہ کی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ریاضت کی ہے عبادت چلو سمجھ دیو نا پہ تو انہوں حقیقت دا بھی نہیں پتہ حقیقت کی ہے عبادت ریاضت ریاضت ہوندہ اپنے آپ نو جان بجھ کے تکلیفاں میں ڈالنا تکلیفاں دے اندر ڈالنا ہے پودیاں راتاں آ گئیاں نے زمین بڑی ٹھنڈی ہے لوکی ٹھٹر دینے پہ لیکن میں اپنے پیراں تو جتی لا کے تے ساری زمین تے چلنا ہے کپڑے بھی لا دینے نے ہولی ہولی میں پکا ہو جاواں گا کیوں پھر اے ہی ولی ایک ہی ولی اے ہی ولی اے انہوں کو گرمی سردی دی پرواہ تینوں کنے کیا ولی ہے یہ تو مشق ہے چل میں تینوں ہندوؤں دے بندے وہانا ننگی پیری ننگے بدن ٹردے نے ٹکڑا بنیا ہوتا ہے بلک میں ہندو وہانا پھر وہ بھی ولی ہوئے نا اسلام نے کتھے شرط مقرر کیتی ہے ولایت دی کوئی یہ قید ایک حدیث ہاں یہ دا الٹ ہے وہ میں دس دینا شریعت جو صحیح بخاری قضا عمر دڑا باب ہے نا اچھ تو حدیث لبے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے ویکھیا کہ بابا توجہ ہے بھائی اللہ تو برکت دے دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب کرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ بابا اس طرح اپنے پتراں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے نے پیراں نو کسیڑ دا آ رہا ہے نال انہاں دے اونٹ بھی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے بابے نو کی گل ہے حضرت جی بابا میں فرمایا بیمار ہے نہیں جی اے بابے نے نظر منی سی میں بیت اللہ دا پیدل جا کے حج کراں گا طواف کراں گا اوے آئے حضرت دین نو سمجھن دی کوشش کر تو کہنا کہ ویکھ میرے ملنگ اے دربار تو چلے داتا صاحب گئے ننگی پیری گئے پیدل گئے اتھو سلطان بہو گئے اتھو فلاں گئے اور تو تے درباراں دا پیدل سفر کر کے سعادت سمجھنے نبی دے طریقے نو چھڑ کے کوئی بیت اللہ دا سفر کرے وہ بھی قبول نہیں تو یہ تے ولایت بنائی پھرنے درباراں دے سفر تے حضور نے نظر منی سی میں بیت اللہ دا طواف پیدل کرانگا ٹور ٹور کے بابا سی تھک گیا ہے ہون مجبور ہو کے پتران دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے پیر کسیڑ دا پتر ہولی 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 بینو ایک کرا بیت اللہ پچھا دیو فرمایا اونٹ دے نہ آلے جی حضور ساڑھا ہی اونٹ ہے فرمایا نو کہو اونٹ تے سوار ہو جائے
अल्लाह नूं इहो जिहे तकल्लुफात की जरूरत नहीं। जदों तेनू अल्लाह ने जुत्ती दी तू नंगी पैरी टुर रहा है, कोई तू मुसलमान नहीं। मोहम्मद तो बड़ी दूर की गल है। तेनू अल्लाह ने सहूलत दी, अपने आप को तकलीफां च वाड़न है। ये सिर्फ दुनिया नू पागल बनाने वास्ते तरीके ने। नंगी पैरी रहना, नंगे बदन रहना। कोई आंदा मैं सार रोटी नहीं खानी, मरे तेनू दुध डफन नू लभदा फल लभण डे ने, तेनू रोटी की लोड़ कादी? मैं जी हाँ पूरा सार रोटी नहीं खानी। बुजुर्ग ने जी उन्हें चिल्ला कट्टिया, पूरा सार रोटी नहीं खाधी ते थले बह के अल्लाह अल्लाह करते रहे ने। फल वाधू, दुध वाधू। जिधर वेखो जी बुजुर्गा नूर चमकन डे है। मौला शिवपुरी रहमतुल्लाह फरमाते होंगे सन, इनू जरा मेरे नाल घल ना, उत्ते पैलियां 5-7 मेरे नाल हल वाए ते नूर चो के पैरों च ना आ गया तो मैनू फड़ ले। नूर औखा होया है। दुध पीने, छावे बहना, एसियां च बहना। अजकल ना बड़ी चलन रही है तस्वीर, शायद तुसी सोशल मीडिया ते वेखी होवे, फलाने पीर दे इन्ने अरब दे असासे ने। लखां दी गल नहीं, करोड़ां दी ना। जिन्हें साडे मुल्क दे मशहूर पीर ने ना, उन्हां दे असासे दसे ने। इहदा असासा एक खरब ते 70 अरब दा। इहदा अरबां दे हिसाब नाल इन्ने अरब, इन्ने खरब, फलाने कोल इन्ने खरब, फलाने कोल इन्ने खरब। वो कहते ने FBR ते नैब इन्हां नूं क्यों नहीं फड़न डई? जेड़ा कोई 50,000 का सौदा ले ले तो नाल ही आ जाता, हाँ भाई कित्थों कड़ा 50,000, उहदे नाल ही गल पै जाते हो। इत्थे खरबां ने, इहदा हिसाब क्यों नहीं? हज़रात जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाया जे। अर्ज कर दी तैरी हज़रत इस्लाम दी अंदर कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि इस्लाम ने इहदा रद्द कीता है। अपने आप नूं जानबूझ के तकलीफां दे अंदर नहीं डालना। दूजी गल रही रियाजत, अपने आप नूं तकलीफां दे अंदर डालना। हज़रात वलायत नहीं बल्कि ते मशक बंदा सुहागा चुकदा सी, सूरमा, वो हर वेले अपनी सुहानी के मगर चढ़े रहे। क्यों फिर भलवान आ के नहीं ताकत सुहागा चुकना। उस आख्या अल्लाह दे बंदिया तू प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस दे नाल नहीं नहीं प्रैक्टिस जोर है। उन्हें कहा चलो ठीक है। घर मझ रखी सी, मझ सूपी, उन्हें कट्टी कटा जो भी दिता। ये बीबी हूँ वेखे भी बंदा हूँ काम से टुर गया ने, मगरों पहले दिन तो शुरू कर लिया कट्टे थले सुटनी, धोन कट्टे धोन तो चुकना, छाला मार दी, सीढ़ी ते लै गई, छत ते फिर आ गई थले, फिर लै गई, 5-7 फेरे रोज दे लाने करने। प्रैक्टिस हो गई। कट्टा हौली हौली कट्टी कट्टा वड्डा होने लग पिया, वाह वाह भारा हो गया। तो कहना आंदी है सूरमिया तेरी ताकत बड़ी है, जरा कट्टा तो चुक। उन्हें चुक देना, उन्हें धोन थले डाई। हूँ वो चंगा भला कट्टा वजनी होया सी, उत्थे ही प्या करे। कहती है पिछा हट, धोन थले डाई, चुकया लै गई छाते, लैंदा थले। कहते जी तू? उस आख्या हो मैं नहीं, वाकई तू है? उस आख्या ना होया मैं ही, और की एक ही। उस आख्या मशके मशके। तुहानू गल दी समझ कोई नहीं आई? उस आख्या मशके, रोजाना मशक करनी है। मैं चुक लिया। भाई नंगे पैरी रहना, नंगे जिसम रहना, ये वलायत है, ये मशके। गैर मुस्लिम बंदे मैं बहाना जिन्होंने कम कर किते, ये वलायत नहीं। अपने आप को तंगियां तकलीफा में बिला वजह डालना। हाँ अल्लाह की तरफ तंगी तकलीफ आई है, सब्र कर, आई वलायत अल्लाह की तरफों आई है। अल्लाह पाक दी तरफों आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, मेरे पैगंबर दे सहाबा, अर्ज कर रहे हैं सहाबा इकराम बड़े बड़े गरीब सहाबा ने, बड़े बड़े गरीब ने, जिन्होंने लोगों कईयां नूं एक टाइम दी रोटी नसीब हुंदी सी, दूजे टाइम दी नसीब नहीं हुई। सफरां दी अंदर भी बड़ियां तंगियां के सफ़र ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं कले आए। सहाबा सफ़र ते जा रहे ने, थोड़ियां थोड़ियां
खजूरां ने मुक गईयां। हुण सहाबा इकराम ने दरख्तां दे पत्ते लाए, पानी दी अंदर धो के नरम करके चबाने शुरू कर दिते। ढिडों भुखे ते पैरों नंगे, बदन दवाले लीरा, अल्लाह तवक्कल टुर दे जामन कारण जंग शरीरा। भुख लगे तां पत्तर दरख्तां तोड़ शतां भी खांदे, ते जिस दम पढ़न कुरानी आयतां फाके याद नहीं आंदे। हुण इत्थे अल्लाह दी रस्ते दे अंदर तंगी आई है, पत्ते दरख्तां दे खा के गुजारा कीता है, लेकिन जान बुझ के अपने आप नूं तंगी वे नहीं डालना, जान बुझ के भुखा नहीं कटनिया, जान बुझ के खाने नहीं तरक करने। नबी पाक फरमांदे ने कमजोर मोमिन नालों ताकतवर मोमिन अल्लाह नूं बहुता पसंद है। सारे सारी बाबू कही हुंदे ना, बाबू जी तुहाडा सुबह का नाश्ता की? बस ब्रेड का एक पीस और एक आमलेट। पुत्र तां ही फूक मारे उड़न डे हैं, ये केड़ी बहादरी है? ये भी एक पुट्ठा रिवाज चल गया है। साडा इस्लामी तरीका सी सुबह रज के खाना खाना, दोपहर खाना, रजन तो मुराद थोड़ी जी भुख रख के जिनी तलब है, सुबह खाना खाना, शाम खाना, रात नूं चुके सौ जाना। मैदा दौड़ना भजना नहीं, मैदा वर्कर घट करेगा, शाम को थोड़ा खा के सौ जाना ताकि मैदा खराब ना हो। अंग्रेज़ ने आख्या नहीं, मैं तुहानूं हर तरीके नाल मारना है। सुबह का नाश्ता साढ़े लो वेखो वेखी थोड़ा जा करो, तो दोपहर तक लूसते रहो। यार सारे असीं देहाती बैठे हैं, पता नहीं जे भत्ता मगर जाता सी माशा अल्लाह, सवेरे सवेरे मुंजियां लाण टुर जदियां हन। मैं भी इहो कुछ हाँ, मैं किहड़ा कुछ समान तो आ गया, ਉਹੀ ਲਾਬੇ बैठा होना, कंड सीधी की हुंदी सी, लाबा लांदा रहा, वाढियां करदा रहा, सारा कुछ करदा रहा। ते जनाब भत्ता जाना मगर लस्सी माशाअल्लाह चाटी दी, नाल जाना गुड़, नाल जाना मक्खन, कई यार तनूर दियां रोटियां, कई यार चुल्ह दे परौठे मां ने खड़ने, ते माशाअल्लाह 2-2 2.5 परौठे खाण दिया। जदों पसीना आउंदा सी सारा कुछ ही हजम। रात नूं लाइट खाना ताकि तुहाडा मैदा डिस्टर्ब ना होए। असीं रात नूं जनाब फिर चंगा पिंजने आ। ये छड़ दो अंग्रेज़ां दा तरीका, अपने साबका तरीके ते आओ। रात नूं मैदे नूं मौका दिया करो, थोड़ा खाना खाओ, सारे दिन दा हजम होवे। हजरात उन बात तेरा तवज्जो करे जे आखिरी गल्लां करके गल मुकान लगा, लेकिन आखिरी गल्लां बड़ी तवज्जो ना सुन वालियां ने। इत्थे फिर होर इतराज कर देणगे, वेखो जी बात वे गल वे तुसीं आंदे हो कि साडा फलाना वली है, फलाना वली है। अच्छा दसो ना, पहली गल वे असीं वलैत दा दावा, देखो ना कोई बंदा कवे फलाना नवाज चीमे दा दोस्त है, फलाना हाफिज सज्जाद साहब का दोस्त है, फलाना हाफिज शाह साहब का दोस्त है, फलाना मौलाना अबू बकर साहब सदीक साहब का दोस्त है। वो भाई वो जिंदा ने, उन्होंने पूछो हाँ तुहाडा दोस्त केड़ा है। असी ना कहिए, दूजे तीजे ना कह, अल्लाह नूं पुछिए। अल्लाह कहता जिहड़ियां मैं शर्तां ते उसूल बयान कीते ने, जिहड़ा इन्हां ते टुर पैंदा है वो मेरा है। सीधी सीधी गल। असी कई यार एवं किसी ने चुकिया फलाना वली है कामिल, ते मैं ना कामिल तो अकमल भी, इस तो अगे भी कोई लफज हो ना तो शायद असी ना ही छड़ीए। और नहीं भाई मुबालगाराई जायज़ नहीं, शरीयत ने मना किया है। जिन्नी किसी की हसीयत है उस हिसाब नाल बयान करो। अल्लाह अकबर। दूसरा उलमा तशरीफ फरमा ने, मैं एक जुमला अक्सर जलसियां बोलना, कोई आया नवाज चीमा आया, कोई खतीब आया, ਉਹਦੇ आम ते नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये उत्ते गौर करना तुसां सारियां। ये शरी मसला जे, अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दी इबादत है। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हर किस्म दी इबादतां किहदे वास्ते ने? कौली इबादतां, कौली जड़ियां ज़बान नाल होण, वो भी इबादतां किहदे वास्ते ने? ते अल्लाह अकबर, अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दी इबादत है। नवाज चीमा आया, तुसीं ओहदी इबादत रब दी करन ओहदे वास्ते डे हो,
ایک ہی اصول ہے. میرے خیال سمجھ کوئی نہیں آئی. بڑی تو بڑی شخصیت بھی آوے نعرہ تکبیر کیوں؟ بڑی تو بڑی شخصیت آ گئی، نواز چیمہ بھی کوئی آوے کیوں؟ بڑی تو بڑی شخصیت نعرہ تکبیر، یہ صرف اللہ دی تعظیم ہے، قیام اللہ دی تعظیم ہے، ذکر قولی عبادت اللہ دی تعظیم ہے. میرا اگر موقف غلط ہے میں فون کر کے دس دیا جے، میں اصلاح کر لاں گا اپنی، لیکن اتنے غور کریا جے عبادت جے اللہ دا ذکر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بات عرض کر رہا تھا دین کا مبالغہ نہیں، اب پائیا مبلغ ہوندا ہے، چنگی لفظ لکھی آئی. انہی بلا کمزور ہے، چھولے دے کے پڑے ہیں. اور میں انہوں گل کہی ہے نا، اگوں تھوڑا جا پڑے کرے گا. انہوں نے لکھیا دعا کرو اللہ میرے بیٹے نے مبلغ بنائے، شوق بڑا چنگا ہے. دعا کرو بھی اللہ میرے بھائی دی خواہش پوری کرے. سارے کہہ دو آمین. حضرات اور آخری گلاں کر لگا بات ایک اور کرے آجے. ویکھو جی تواڈے اندر کوئی ولی نہیں، جے ولی ہے تو دی کرامت وکھاؤ. کرامت ولایت دی شرط نہیں. پھر سمجھ لو اسلام ولایت دی شرط ہے، قرب ولایت دی شرط ہے، عبادات ولایت دی شرط ہے، ایمان ولایت دی شرط ہے، اعمال صالحہ شرط نے، عقیدہ شرط ہے، طریقہ نبوی شرط ہے. لیکن کرامت دا ظاہر ہونا ولایت دی شرط نہیں. یہ میرے مالک دی مرضی ہے، یہ مالک دا اختیار ہے، ولی دا نہیں. جدے ہتھوں چاہے کرامت ظاہر کرائے، جدے ہتھوں چاہے نہ کرائے. پہلاں تے کرامتاں بڑیاں ہوندیاں سن، ادوں تے پری دی واری بابے ہراں دی پریاں پیچھے رہ گئیاں، سارے چک کے لے گئے. بابے ہراں دیاں پریاں کندھ چک کے لے گئی، بھجی جاندی سی کندھ. پرانے دور کندھاں بھی بڑیاں چلیاں تے آ کلین وچھے ہے، اتنے ایک شیر دی تصویر ہے. اٹھوئے وہ شیر بن کے اٹھ پیا، انہیں انہوں پھڑ کے وڈ چھڑیا، انہوں حلال کر چھڑیا. بڑیاں بڑیاں کرامتاں ظاہر ہوئیاں. وہ بیڑا گرک ہو جائے اپنا نیٹ دا، وہ بیڑا گرک ہو جائے ہوئے نیٹ دا. یہ جدوں دا آیا ہے بابے دیاں کرامتاں ہی کھا گیا ہے. اگلے دن ایک پوسٹ لگی سی، وہ بیڑا گرک ہویا سوشل میڈیا دا، وہ جدوں دا آ گیا ہے وہ بابیاں دیاں کرامتاں ہی کھا گیا ہے. نہیں تو ہن تک کئی کرامتاں ظاہر ہو جانیاں سن. کیوں؟ ہن ہر کوئی آندا ہے پہ کرامت جو ہے، بابا جو کرامت رکھدا تے بابے نو آکھو کرامت وکھائے، کندھ نو ٹور کے وہائے ویڈیو بنا لئیے، کندھ نو ٹور کے وہائے مردہ اٹھا کے وہائے ویڈیو بنا لئیے. تے جے کوئی کمپیوٹر دے ذریعے فیک بناتا ہے، او ویکھو بابے ہراں دا گھوڑا جا رہا جے، نال ہی تھلے آ جاندا فیک. جے بنانے والے تیز نے تے پہچاننے والے اس تو وڈے تیز نے. حضرات ان بات نہ توجہ کر دے جایا جے. عرض کر دیتا ہے بات کر رہا ماں کہ کرامت جڑی ہے ولایت دی شرط نہیں، میرے مالک دی مرضی ہے. اللہ چاہے جدوں چاہے جدی چاہے کرامت ظاہر کر دے وے. ہاں جتھوں تک منت دا مطلب ہے ابو جہل ہے جو کرامت دا منکر، ابو جہل ہے جو کرامت دا منکر. او گل کر لگے ہیں بھائی ذرا بات تے توجہ کرے آجے. اسی کرامت دے قائلاں، کرامت ماننےاں، لیکن جھوٹیاں کرامتاں دے قائل، جھوٹیاں کرامتاں نو نہیں ماندے. سچیاں کرامتاں آن گیاں، سچیاں کرامتاں جڑیاں باضابطہ سند دینا ثابت ہو جن ماننےاں. ابو جہل ہے جو کرامت دا منکر، ولی دی بزرگی امامت دا منکر. او دشمن خدا
खुदा दा दुश्मन नबी दा खुदा दी कसम साडा है हो अकीदा पर पहचान कर लैनी पहले जरूरी किसनू है दूरी ते किसनू हजूरी खुदा नाल यारी किन्ने लाई पूरी सुन्नत दा आशिक केड़ा चेहरा नूरी कुरान जो दसे वली दी निशानी जरा गौर करके लमी वेख जानी जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे अदा करने वाला ज़कातां दा होवे न सुनने वाला लगव बातां दा होवे न पेती जना दियां कातां दा होवे पूरी नजर करके जो नहीं झांकदा ए कुरान उसनू वली आखदा ए। अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू अपने पसंदीदा बंदियां दे अंदर शामिल फरमाए। अल्लाह सानू भी अपने पसंदीदा बंदे बना अपने दोस्त बना तू अपनी दोस्ती सानू नसीब फरमा। हाँ जी किसी मेरे भाई का मेरे मजमून के मुतलका कोई सवाल वो जड़ा पहला आया सी फितना तो है मैं मैरस कर दिता है और कोई सवाल किसी भाई का तकरीर के दौरान जड़ा ना तकरीर के दौरान ओदी कुछ कदरे दलील मिल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत का तस्करा किया ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह कहेगा 1000 चों एक बंदा जन्नत अल ते 999 दोज़ख अल ते सहाबा इकराम सारे रो पे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुश होवो तुहाडे मुकाबले अंदर 10 गुना याजूज माजूज ने वो शामिल कर लो ना तो 100 चों एक बंदा जन्नत ते 100 जड़ा वो दो दफे तो वो भी तुसी इन्ने हो जिमें एक टग्गा होवे सफेद तो कुख अंदर चंद वाल काले तुसी इन्नी तादाद हो बाकी चारों तरफ कुफर कुफर हो। उस वेले सहाबा इकराम ने मिल के क्या अल्लाहु अकबर ऐसा तक है कि अल्लाह की वडियाई उन्होंने वो वडियाई नबी पाक की तज़ीम अंदर नहीं की उन्होंने वडियाई ओदी तज़ीम अंदर की जिन्हें जनती इन्हें वधाए। नबी पाक तो खबर देने वाले ने नबी पाक तो सुनिया देने वाले ने। इस वास्ते जदों को अल्लाह की कुदरत अल्लाह ताला दे को अहकाम ऐसे बयान होन जिन्हां दी तुहानूं समझ आए ईमान वधे उस मौका ते अल्लाह की वडियाई बयान कर लेना दुरुस्त है। लेकिन आ जड़ा तरीका साडा आ गया उच्ची सुभान अल्लाह कह होर उच्ची कह होर उच्ची कह इज्तमाई जिक्र करवाना एक जिक्र करना तुसी अपनी मर्जी ना सुभान अल्लाह कहो अलहमदुलिल्लाह कहो कट्ठे कहो थोड़े कहो ये ठीक है जायज़ यदी दलील मिलती है सही बुखारी चो मिलती है। लेकिन मैं तुहानूं कहां कहो सुभान अल्लाह इज्तमाई जिक्र करवाना शरीयत चो साबित नहीं ये शरीयत अंदर नवा काम है। अहल हदीसां नूं इस बिदत तो बचना चाहिए। जेड़े कुआंदे ने उन्हां खतीबां दा तरला लवो असीं अहल हदीस हां अहल बिदत नहीं। असल कई खतीब टुरदे ही नहीं उन्हां नूं तकरीर ही नहीं आउंदी जब तक कि पेट्रोल ना मिले। और एक होर कमाल की गल जदों दा पेट्रोल शुरू होया तकरीरां दी समझ कोई नहीं की बयान किया ना कोई पता नहीं की बयान किया फटियां मेल छड़ियां सुराती बस हुण ऐसा तक रह गया शेर शेर चस्का चस्का सिर्फ ऐ रह गया। तो साढ़े जलसे हथ किन्हां दे आगे ने नौजवानों दे। हाँ भाई फलाने नूं सद लो ओहदी आवाज़ बड़ी पर रुआंदा बड़ा है हसांदा बड़ा है खटांदा बड़ा है वह खर्चा मैं दे देंगा। हाँ भाई तू फलाना सद लो ऐ साढ़े जलसियां दा म्यार रह गया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम मुकदमे पढ़ो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ताबी उन्होंने कौल पेश करते हैं जिस बंदे तो दीन लैन लगे हो पहलू उन्होंने पहचानो उन्होंने दीन आउंदा कि नहीं कोई समझ आ रही है कि नहीं। ये तुहानूं क़यामत नूं पुछ होनी है सब अहले हदीसां जलसे बड़े बड़े वड्डे करवाए जे इश्तिहार छाप के कौम नूं बुलाया जे बुला के कौम दे पल्ले की पाया जे वक़्त ज़ाया किया जो उन्हां दा पल्ले की पाया जे अकीदा दसिया जे इमाम दसिया जे की दसिया जे कौम नूं आए शेर पढ़े हसाया रुआया
بڑا مزہ آیا، چلو کرو کری۔ مولوی صاحب دے 2-3 ٹائم اور ود گئے، مینوں ہن تک تھوڑا مشورہ دیتا ہے، اور تیرے جلسے کٹ گئے نے، سیاਣਾ بن تو بھی اسے ڈگر تے آ جا پرانی تے۔ میں کہا سارے نہ سدن، سارے ہی چھڈ دیو۔ جدو مینوں سمجھ آ گئی ہے نا کام غلط ہے، میں ہن اپنے رب تو ڈردیاں غلط چھڈیا، تے جدو مینوں پتہ لگ گیا غلط ہے نہیں کرنا، سارے نہ سدن۔ جڑا کوئی سد لئی دا بیان کرنا، گھر بہ کے مریضاں دا علاج کری دا، گھر بہ کے کتاباں لکھی دیاں نے، مدرسے دے استاد سبق نے وہ پڑھا لی دے نے، دین دا ہی کام کرنا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، کر رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو تسی بھی اپنا ذہن بناؤ، مبلغی ہر جتھے جتھے تہاڈا وس ہے، منتظمین جلسہ جڑے تہاڈے جانن والے انہاں دا ذہن بناؤ کہ حضرت اللہ نے قدم نہیں پٹن دینا جب تک پوچھ نہ لیا پیسہ کیویں کمایا تے کتھے لایا، کنہاں سدے آئی، کنہاں سدے آئی، جنہاں نوں اپنی دین دا پتہ۔ اگر تسی تھوڑی جی تحریک چلا دیو نا، سارے خطیب ہتھاں کتاباں پڑھ لین، لیکن تساں لوکاں سن بھوئے چاڑیا ہے، پیسے ڈیمانڈ پہلا کرنی ہے، 35,000 لاں گا، 40,000 لاں گا، 50,000 لاں گا، تساں کیا یار رواندا بڑا ہے، ہساندا بڑا ہے، کھڑاندا بڑا ہے، وہ 40,000 دے دیو۔ ہن آپ ہی بھوئے ہاں چڑھنا ہے، لے بھی میں کوئی پڑھیا بھی نہیں، سنیاں سنائیاں سنا آیا، روپیے بھی مرضی دے ملے نے، چل اگوں ہور صحیح، تساں بھوئے چڑھایا سر۔ تساں اگر تسی عوام اہل حدیث تھوڑا جا شعور حاصل کرو، اسی اڈول سدھے ہو سکنے ہیں کہ جڑا بندہ جنہوں خود دین نہیں ہوتا دین بیان نہیں کرے گا، اسی نہیں سدنا۔ ویکھیا جے دن اچ مطالعہ شروع ہوتا۔ جی کوئی ہے سوال کسے دا؟ مینوں اگے بھی مار اسے سوال تو پئی سی، اوڑا میڈیا تو نہیں میرے خلاف، وہ کلپ جڑا چلیا ایک مولوی صاحب نے پتہ نہیں کی لفظ میرے بارے بول چھڑے، میں وہ دا جواب بڑے اچھے لفظاں دیتا، گو پھر انہوں نے کلپ پائے، میں چپ رہا، میں کہ کوئی نہیں یار تیری وار وڈی ہو جائے۔ کی اس بندے اللہ دے بندے نے، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ انہوں سمجھ دے دے، میری تو ہن بھی دعا ہے۔ اسی کسی مبلغ نوں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ادوں بھی مار اسے گل تو پئی، میں تعویذ دے بارے سوال آیا تھے، کہہ بیٹھا بھائی اللہ دے رسول نے فرمایا من تعلق شیئا، میں تمیمتاً دے لفظ نہیں بولدا، من تعلق شیئا فقد اشرک، جنہیں کوئی چیز لٹکائی، تے لٹکاندہ بندہ کادے واسطے؟ شفا واسطے، برکت واسطے، میں تعویذ، میں فلانی چیز، فلانی چیز لٹکاواں گا شفا ملے گی، شفا برکت واسطے کوئی چیز لٹکائی انہیں شرک کیتا۔ ہن تعویذ لفظ تعوذ دے وچوں پناہ لینا، پناہ کیویں ہوندی ہے؟ کل اعوذ برب الفلق، تعویذ جے، کل اعوذ برب الناس، تعویذ جے، یعنی جڑے تعوذ دے کلمات قرآن چوں حدیث چوں او پڑھو، پڑھ کے اللہ دی پناہ لبو، جے تعویذ۔ ہن تسی آکھو گے اوہی لفظ لکھ کے پرچی تے گل چ پا لئیے، بٹوے چ رکھ لئیے، سیف چ رکھ دئیے، سردل تے رکھ دئیے، مولوی صاحب عرض کی لفظ تے وہی نے بھائی، لفظ تے وہی نے، قرآن پاک اسمان تو لکھیا نازل، میں قرآن دی گل کر رہا ہاں، پہلیاں شریعتاں منسوخ نے، قرآن جڑا ہے آسمان تو لکھیا نہیں آیا، زبانی آیا ہے۔ ہن تساں لکھیا ہے، سیاہی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو، سیاہی جدنا لکھیا جانا ہے، کلام مخلوق نہیں، کلام اللہ دی صفت ہے، لیکن جڑی سیاہی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ جڑا کاغذ ہے مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ مخلوق انہوں کیا جاندہ جنہوں اللہ پیدا کرے، سیاہی نو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے۔ کاغذ انہوں کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے۔ یعنی جڑیاں چیزاں کاغذ بنتا ہے اللہ ہی پیدا کیتا ہے نا، درخت وغیرہ۔ ہن مخلوق، کاغذ بھی مخلوق، شئی بھی مخلوق۔ ہن تساں جڑا اپنے گلے چ لٹکایا ہے، ڈولے نال بنیا، کاغذ ہی بنیا جے نا، کاغذ ہی بنیا جے نا، تے کاغذ مخلوق تو شفا دی امید رکھن ڈے ہو نا، تے شفا دینا کدی صفت ہے؟
یہ صرف تو کاغذ میں پائی ہے کہ نہیں؟ شرک کنوں آندے نے؟ شرک ہے، پاویں کوئی اہل حدیث بھی لکھے شرک ہے۔ ہوں میں ادھر میں گل پوری کر لوا۔ ہوں اگے یہ تو دلیل آ گئی، ہوں کو تجربے کی گل بھی کراں۔ تجربے دی اسی نا ایک گھر علاج کرتے رہے، انہوں نے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ سی جی، بڑے اچھے سن، 5-6 پھیرے اسی لائے، سن سمجھنا ہے بھئی آ گل بڑی سننے والی جے، توجہ کرے جے، آ بڑی سننے والی گل جے، کوئی سمجھ نہ آئے۔ تھلے بیٹھے، کوٹھی سی تھلے بیٹھے اس طرح، چھت اتنے نا جانور رکھے سن قربانی والے، پال کے ویچتا سپاہی ساڈا، بڑا اچھا بندہ ہے۔ یار گلاں نہ کرو، آ گل تواڈے سننے والی آئی ہے، سنو تو صحیح گل۔ اچھا ہوندا کی سی؟ اس طرح سی جی اتنے کوئی پتھر وجن ڈے، دڑل 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 آواز آ رہی ہے۔ اسی پڑھائی کر کے کور کریے، تھوڑی جی سکون ہوئے، پھر شروع ہو جائے کام۔ میں اخیر وہ بندے نے معذرت کی تھی، میں کہ یار نہیں ساری سمجھ آ رہی گل، تو کوئی ہور عمل بلا۔ کہنے لگا نہیں یار میں تمہوں نہ ویکھیا تھوڑے لاہور جا کے گیا تو میں ویکھ کے آیا، تسی قرآن پاک پڑھ دے، تھوڑا علاج طریقہ علاج ٹھیک ہے۔ چلو میں نہ مصلی منگیا، میں کہ میں مصلی دیو، 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ کے دعا کرنے ہیں، یا اللہ نہیں ساری سمجھ گل آ رہی تو ساری رہنمائی کر دے، تیرے تو بغیر اسی نہیں انہیں جو کہ چل ہی نہیں سکتے، تیری طاقت تے توفیق تو بغیر، تیری مدد تو بغیر۔ میں نہ مصلی لے آندا تے میں اس طرح سیدھا اگوں نہ کٹھا ہویا، میں سیدھا کرن لگا تے اگے نہ پشم دے دھاگے دا پھل بنیا سی، میرے نہ ہاتھ نوں کوئی چیز رڑکی، میں کہ یار یہ تھلے کی ہے؟ تویز۔ میں کہا دا امی دے سر نوں درد ہوندا، میں کہا وہ تیرا پلا جے، کینچی لیا کے میں وہ پھل کٹیا تے وچوں تویز شاپر دے لپیٹ کے کڈے، او کڈے، میں کہا ہور بھی آئی گھر وچ؟ کہندا بڑے۔ وہ پاجی نے 1.5 شاپر تویزاں دا گھروں کڈیا، 1.5 شاپر۔ اے گل بڑی سنن والی گل جے، یہ تجربے دی گل کرن ڈیا، تجربے دی۔ بعض چیزاں علمی دلائل ہوندے نے، بعض چیزاں تجربات نہ ملدیاں، یہ میں بار بار کہنا تجربات دیجئے گل، تجربات دی۔ تویز لے آندے 1.5 شاپر، ایک ایڈا شاپر سی، ایک وہ دادا، وہ تویز اسی لے آندے اتے اللہ دی کلام پڑھی، وہ دا اثر زائل کر کے نا اسی انہوں جلاتا، ختم کر دیتا، سوادی چوک کے کسی نہر سٹ چڑی۔ جو ہی تویز ختم ہوئے نال ہی کر بے ٹھنڈ پہ گئی۔ ہونے دی گل کی ہے، وچ گل کی ہے، اے ہن گل تواڈے سنن والی ہے۔ کالا علم سنیا جے؟ کالا علم کی ہے؟ کالے علم دیاں کئی قسماں نے، ایک قسم اے وے، ایک قسم اے وے، کچھ لفظ قرآن پاک دے، کچھ لفظ نال دوسرے۔ مثلا تساں ایک سوشل میڈیا تے ایک بابے دا سنیا ہونا ہے، جدوں وہ دس رہا سی کہ اسی انہاں چیزاں دے ذریعے قید کرنے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک یا جبریلو، جبر کر، انی کنت من الظالمین، یا اسرافیلو، ویکھو نا، کچھ لفظ شرکیہ، کچھ قرآن دے، یہ بھی کالا علم ہے۔ ایک کالا علم ہے قرآن پاک اترے آئے لفظاں چ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرف نہیں نا، لفظ تے حرف نے نہ آئے، 19 حرف نے، انہاں نوں ہندسیاں چ لیا، یہ بھی کالے علم دی قسم جے، لوگوں نے اس گل دا پتہ ہی نہیں۔ 786 بسم اللہ دی جگہ تے یہ کالے علم دی قسم جے نہیں جادوگراں دے تویز، کسے جادوگر کو تویز لے آؤ جڑا جادو نہ کردہ کام، تویز دے اتنے ہنسے بنائے گا، اے ویکھو ہنسے بنا کے نا 3 5 7 9 11 لکھ کے ہنسے تے سیڈاں اتنے یا فرعون یا حمان یا ابلیس یا دجال وغیرہ وغیرہ لکھے گا۔ یہ بھی ایک کالے علم دی قسم ہے۔ ایک کالے علم دی قسم ہے لفظاں نو الٹ کرنا، قرآن پاک دے لفظاں نو، مثلا قل هو اللہ احد، احد پہلا حرف کی ہے الف، حمزہ، دوسرا ہا، تیسرا دال، احد، انہوں پٹھیاں پڑھنا، پہلو دال، پھر ہا، پھر دہا، یہ بھی کالا علم ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰ, ਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੈ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਸ ਲੈਣ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿੰਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਜਿੰਨਾਤ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਪਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਵੀਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਵੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜਾਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਜ਼ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ज़ईफ़ ने कि फलाने नबी पाक ने तवीज़ लिखा के दिता, अबू दजाना लिखा के दिता, फलाने लिखा के दिता, टोटली ज़ईफ़ रवायत। सिर्फ एक रवायत सहाबिया तो साबित है, लेकिन वो सहाबिया जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस आ गई, मन तअल्लक़ शैयन फ़क़द अशरक, उस वेले सहाबिया का कौल एहतराम अपनी जगह, पैगंबर के मुकाबले च नहीं मन्निया जाएगा। तवीज़ात वाले पासे लोग ना लाओ, शिरक दियां रावां निकलदियां ने। वो मेरी तो फील्ड है, मैं अगर तवीज़ 5-5 हज़ार का वेचन लगा ना, मेरे तो रोज़ के 100 तवीज़ विके, इन्ना मेरा तवीज़ विके जिन्हें मेरे को मरीज़ आते हैं। लेकिन क्यों? जिहड़ा काम गैर शरी हो, गैर शरी। अगे भी मैंने इसे गल तो मार पई सी, अज तो फिर वही सवाल करता है। हुण फिर कईयां ने बादशाह मेरे खिलाफ हो जाना है। हुण इंतजार करो, कोई महीने दूज फिर वेख्या ने कोई ना कोई कट्टा खुलिया लवो। हाँ जी, सुन लो जी, हजरत फरमा रहे हैं जिस तरह तुसा दुकान बनाई है, फिर दुकान बना के भी बहना जायज़ है। सर जी मैं दुकान नहीं बनाई, मैं मदरसे पढ़ाना। साढ़े जड़ा मस्जिद में बनाई है, उत्थे मदरसा है, दरसे निज़ामी है, शोबा हिफज है, होर उस्ताद भी ने, मेरिया भी क्लासा ने उत्थे। दरस के टाइम जो बेशक मरीज़ आके बैठे ने पढ़ाना। जो मैं फारग होना, जड़ा मरीज़ आया होवे उहदा इलाज कर दीदा। दसो इच दुकानदारी केड़ी है जी? चलो हुण अगली गल आ गई, मैं बह गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल जिहड़े सहाबा आए, जिन्हां ने कहा या रसूलल्लाह असी दम करने हुन्ने आ, काना दा लफज है उत्थे, मादी इस्तमरारी है, असी दम करने हुन्ने आ फलां फलां। नबी पाक ने फरमाया अपने दम मेरे सामने पेश करो। पेश कीते, फरमाया दम करो, दम करो। जिहदे विच शिरक लफजिया शिरकिया लफजां छड्ड दिओ। वो कहते ने करने हुन्ने आ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काम ही उन्हां दा इह वे। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल ज़िमा दसदी आया, मुस्लिम दी रवायत है कि नहीं? वो की कहंदा सी, मैनू पता लगा तुहाडे ते जादू होया ते मैं इलाज करना जादू दा। हुण उहदा काम ही ये सी। नबी पाक ने नहीं फरमाया तेरा तो काम ही है, तेरी दुकान ही है, मैं तेरे तो इलाज कराना ही नहीं। हुण उदों इन्ना जादू भी तो नहीं सी ना जिन्ना हुण हो गया है। हुण जादू तो अखीर होया पिया है ना। लेकिन एक गल याद रखिया जे, सारा जादू इंसान मेरे तजर्बे ना बमुश्किल 5% इंसान जादू कराते हैं, 95% जादू शैतान खुद करते हैं। लड़ाइयाँ पवाने वास्ते आ तेरी भरजाई ने कराया ही, आ तेरी सस ने कराया, तेरी नूह ने कराया ही, लड़ाइयाँ पवा देंगे ने। जादू साड़ियाँ कुछ कमज़ोरियाँ ने जिन्हों की वजह जादू आम आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाशरूम में जिन्नात शयातीन हाज़र होंगे ने, है हदीस दे लफ्ज़ हज़रत है ने ना। पहलू असी पुराना अज तो जरा 40 साल पिछा चलो, जो 40 साल पहला चहलां सी ना, वो चहलां की गल कर लगा। जो 40-50 साल पहला सी चहलां, उदों की सी माशाअल्लाह घरों। हाँ जी, आहो जी जी। अच्छा, तो जड़ा पिछला वज़ीर आज़म सी, वह नहीं आउण डिया हुण सोशल मीडिया ते,
ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਵਾੜ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਛੇੜ ਦਈਏ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਆਪ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲ, ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ महफूज ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। देखो गल ये वे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर दाखिल होवो तो दुआ पढ़ो, कम अज़ कम दुआ नहीं होती बिस्मिल्लाह पढ़ लो। जो पढ़ लोगे तुहाडे नाल शैतान अंदर दाखिल नहीं होएगा। फरमा खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, शैतान तुहाडे नाल खाना नहीं खाएगा। बाहरला दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो, जो शैतान अंदर दाखिल नहीं होएगा। हुण जदों असीं ये काम नहीं करते, शैतान अंदर आया कि ना, तो शैतान जादूगर हुंदा है, आ गया जादू हो गया। फिर वाशरूम में साढ़े कई बच्चे बगैर दुआ पढ़न तो जाते हैं, मावां परवाह नहीं करदियाँ, जो अंदर जादूगर बैठा उन्हें जादू कर दिता। फिर साढ़े नहाण वेले की हुंदा, कपड़े जिन्ने पुराने ने वाशरूम दे विच टंगे ने। ऐ हुण मैं तजर्बे की गल करन लगा जे, कपड़ा चुके जिसम नाल लगदा है, जिहड़ी चीज़ जिसम नूं छूए उत्ते जादू बड़ी जल्दी हुंदा है। उत्ते 24 घंटे शैतान जादूगर हाज़र ने, तुसीं उन्हां दे कोल कपड़े रख आए हो रज के जादूगर। शैतान खुद करता है। सुन लो मियाँ साहब, मैं कर्ज करना, मैं अर्ज करना जी जी सर जी, मैं अर्ज कर रहा वहाँ 95% जादू बगैर किसी इंसान के कहन ते शैतान खुद कर रहे ने। और लड़ाइयाँ तुहाडे कर अच्छा मेरी गल सुनो, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत, आप रात नूं सौंदे हत्थां ते 3 दफ़ा कुल हो वल्ला फलक व नाश पढ़ के फूक मार के सारे जिसम ते फेर दे। जे कोई नज़र लगी है, हसद होया खत्म हो जाए। साढ़े चो किन्ने लोग इस हदीस ते अमल करन डे। ते हुण जदों जादू, जदों नज़र लगनी है, हसद होना है, उहदा जादू 3-4 दिन झड़क हुंदा है। हुण इह किहड़े इंसान ने कराया? इस वास्ते भाईओ निरा पूरा जादू नूं एवें एक दूजे ते ना पा दिया करो, आ मेरी माँ ने कराया ते चाची कराया ते फलाने कराया फलाने। दे बंदिओ वो काम करो जिहदे नाल बंदा जादू तो बचदा है। जिक्र इसकार तो असीं दूर होए हैं, सुबह शाम के जिक्र किन्ने बंदे ने करन डे। लो जी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 तरीक नूं, पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस हो रही है। उहदे अंदर अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब होर भी उलमा ने, लेकिन तस्वीरां नाल लगियां ने। लोकां नूं की आखीए, हुण तस्वीर हराम वाला मसला कित्थे गया? इश्तिहार ही मैंने तस्वीर ना फड़ाता, जो मैनू तो ना कम अज कम फड़ा, तुहानू पता है बड़बोला मौलवी है। आइए अल्लाह के हजूर दुआ कीजिए जिन्ना दोस्त और मियाँ साहब गर्म होंगे जे पे, और तुसीं मेरे तो बाद सुन लिया जे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा शफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या अल्लाह जिन्ने तेरे बंदियां बंदे बीमार ने सब नू शिफा दे दे। अल्लाह सब दियां मुश्किलां दूर फरमा, सब वास्ते आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह बे औलादां नू नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह सानू साड़ियां औलादां नू हासदां दे हसद तो बचाई,
شریر لوگاں دے شر تو بچائیں، شیطان دی شیطانیت تو بچائیں، جادوگراں دے جادو تو بچائیں، منافقاں دی منافقت تو بچائیں، کافراں دے کفر تو بچائیں۔ اللہ ہمیشہ اپنی رحمت دے سائے تھلے رکھ۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑے دلاں چو ایک دوسرے دیاں غلط فہمیاں دور کر دے۔ شیطان چند ہے سن لڑانا، اللہ شیطان دے شر تو بچا کے سانو اتفاق نصیب فرما۔ جنہ دوستاں اج دے پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے، اللہ مال جان کاروبار اندر برکتاں عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔